آپ یا آپ کے آس پاس رہنے والا کوئی بھی شخص اگر پریشان ہے، تکلیف میں ہے، تو وہ ضرور ان 8 پریشانیوں میں سے کسی ایک نہ ایک پریشانی میں مبتلا ہوگا، اور اس نے اس پریشانی سے خود کو باہر نکالنے کے لیے ہر ایک حل، ہر ایک سولوشن اختیار کیا ہوگا۔ کہیں پر اس کا پیسہ برباد ہوا ہوگا، کہیں اس کا وقت، تو کہیں اس کی جان، لیکن وہ پھر بھی اس پریشانی سے باہر نہیں نکلا ہوگا۔ آج کی یہ ویڈیو شاید آپ کی زندگی بدل دے گی، کیونکہ اس ویڈیو کے اندر ہم انہی 8 مسئلوں کو ڈسکس کریں گے، اور ترتیب وار ان تمام مسئلوں کا حل بھی آج آپ کے سامنے آنے والا ہے۔ اور ویڈیو کے آخر میں آپ ایک ایسا عمل، ایسی تسبیح جانیں گے جو آپ کو ہر پریشانی سے اس طرح نکال دے گا جیسے آٹے میں سے بال کو بآسانی کھینچ کر نکال دیا جاتا ہے۔ نمبر 1، آپ کے گھر میں نحوست ہے اور دن بدن آپ برباد ہوتے جا رہے ہیں، اس کا سولوشن بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ نمبر 2، اگر آپ رزق کی تنگی سے پریشان ہیں، روزی کی تنگی سے پریشان ہیں، اس کا بھی حل میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ نمبر 3، اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے تو وہ فرما بردار کیسے بنے گی۔ نمبر 4، آپ اکثر بیمار رہتے ہیں، آپ کی صحت، آپ کی ہیلتھ دن بدن ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے، تو یہ کیوں ہو رہا ہے، اس کی وجہ، اس کا سولوشن آج میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ نمبر 5، اگر آپ دنیاوی الجھنوں میں، قرضوں میں پھنستے جا رہے ہیں اور نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا ہے، تو میں اس کا راستہ آج آپ کو بتانے والا ہوں۔ اگر آپ ڈپریشن کے شکار ہیں تو آج آپ کی ڈپریشن کی گولیاں انشاءاللہ میں چھڑوانے کی کوشش کروں گا۔ نمبر 7، اگر آپ کی عزت دن بدن گھٹ رہی ہے تو وہ عزت کیسے بڑھے گی، خاندان میں، گھر میں یا محلے میں اور سماج میں، وہ میں آج آپ کو بتانے والا ہوں۔ اور نمبر 8، سب کچھ ہوتے ہوئے آپ بے سکون ہیں، ٹینشن میں ہیں، پریشانی میں ہیں، تو آپ کو سکون کیسے ملے گا؟ آئیے میں آج آپ کو شارٹ کٹ میں، آسانی کے ساتھ، سیدھی سادی بھاشا میں، سرل الفاظ میں ان 8 مشکل مسئلوں کا حل بتانے والا ہوں، جس سے آپ کی زندگی بدل کر رہ جائے گی۔ آپ سے یہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ضرور اپنے دوستوں تک بھی پہنچائیں، تاکہ آپ کے ذریعے سے کسی اور کی پریشانی کا بھی حل نکل سکے اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا ذریعہ بن جائے۔ نمبر 1، سب سے بڑا مسئلہ ہے رزق کا۔ ہر کوئی اس مسئلے سے جوجھ رہا ہے۔ کیا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ آپ کے رزق میں برکت نہیں ہے؟ جو بھی آپ کماتے ہیں وہ چٹکی بجاتے ہی ختم ہو جاتا ہے، برکت نام کو نہیں رہتی۔ تو میں آج آپ کو اس کا حل بتاتا ہوں۔ دیکھیے، جس گھر میں چرندے، پرندے یا بے زبان جانوروں کو رزق ملتا رہتا ہے، اس گھر سے کبھی بھی رزق کی برکت ختم نہیں ہوتی۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ بے زبان جانوروں کو، جیسے پرندوں کو، بلیوں کو، کتوں کو، یا پھر گائے، بیلوں کو، چونٹیوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیں، پانی پلانا شروع کر دیں۔ انسانوں کو تو کرتے ہی ہیں، لیکن بے زبان جانوروں کو بھی آپ کھلا پلا کر دیکھیے، ان کے لیے کھانا، دانا، پانی آپ ڈال کر دیکھیے، آپ کا کچن کبھی بھی بند نہیں ہوگا، اور آپ کے گھر میں روزی میں برکت ہوتی رہے گی، اور آپ کے لیے رزق کے دروازے ہمیشہ کھلے رہیں گے۔ اس لیے کھانا کھاتے وقت انسانوں کے ساتھ ساتھ آپ بے زبان جانوروں کا بھی خیال رکھیں۔ دیکھیے، آپ کے رزق کی تنگی چٹکی بھر میں دور ہو جائے گی۔ دوسرا مسئلہ ہے عزت کا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کوئی عزت نہیں کر رہا ہے اور دن بدن آپ کی عزت کم ہوتی جا رہی ہے، چاہے وہ گھر میں ہو، محلے میں ہو، خاندان میں ہو، سماج میں ہو، یا جہاں آپ کام کر رہے ہو وہاں آپ کی عزت نہیں ہو رہی ہے، تو آپ اپنی عزت بڑھانے کے لیے صرف اتنا کام کریں کہ آپ غریبوں میں کپڑے تقسیم کریں، ننگوں کو کپڑے پہنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی غریبوں میں کپڑے بانٹنے والوں کو کبھی بھی بے عزت نہیں ہونے دیتے۔ اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے مخالفین یعنی آپ کے دشمن بھی آپ کی بے عزتی نہ کریں، تو آپ غریبوں میں کپڑے بانٹنا شروع کر دیں، خاص کر کے غریب بچوں کو کپڑے اور چادر کمبل دینا شروع کر دیں۔ آپ کی عزت مرتے دم تک رہے گی۔ آپ کے بڑے سے بڑا مخالف، بڑے سے بڑا دشمن بھی آپ کو بے عزت نہیں کر سکے گا۔ لہذا آپ لوگوں کی ستر پوشی کا انتظام کرو، یعنی لوگوں کے بدن کو ڈھکنے کا آپ انتظام کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بے عزت ہونے سے بچائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے عیبوں کو اور آپ کی کمیوں کو چھپائے گا۔ آپ کے گناہوں پر اللہ تعالیٰ ستاری کا پردہ ڈال دے گا۔ تیسرا مسئلہ، سب سے بڑا مسئلہ ہے نافرمان اولاد کا۔ اکثر ماں باپ کی اولاد نافرمان ہوتی جا رہی ہے۔ ماں باپ اس کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں۔ لاکھ کوششیں کرنے کے بعد بھی اولاد سیدھے راستے پر نہیں آ رہی۔ اگر آپ بھی اپنے بھٹکے ہوئے بچوں کو سیدھے راستے پر لانا چاہتے ہیں تو آپ ایک کام کریں، آپ غریب لڑکیوں کی شادیاں کروائیں، آپ کے بچے شریف ہو جائیں گے۔ یہ بڑا یونیک عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، لیکن جتنے بھی حل میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ ان کو کر کے دیکھیے، آزما کر دیکھیے۔ اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے تو آپ غریب بیٹیوں کی شادیاں کروائیں اپنے خرچے سے، آپ کے بچے فرما بردار ہو جائیں گے، شریف ہو جائیں گے۔ یعنی آپ غریب بچیوں کی شادیاں کروائیں گے، ان کے گھر آباد کریں گے، تو آپ اس کے اثرات اور برکات اپنے بچوں پر دیکھیں گے، اور ایسے اثرات آپ اپنے بچوں پر دیکھیں گے کہ آپ کے بچے ایسے فرما بردار ہو جائیں گے کہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔
पांचवी सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा मसला वो है सेहत का, हेल्थ का। आप अक्सर बीमार रहने लगे हो या बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है। आपकी सेहत, आपकी हेल्थ बार बार डाउन हो रही है और आप डॉक्टरों से, मेडिकल से, दवाखानों से परेशान हो गए। अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं तो आप मेरी बात माने, आप ये एक काम करना शुरू कर दें। देखिए आपको कैसे फर्क मिलेगा। आपको क्या करना है, अगर आप सेहत के मसले से जूझ रहे हैं तो आप अपने अड़ोस पड़ोस में देखें, अपने रिश्तेदारों में देखें, कौन ऐसा गरीब है जो बीमार है और उसको इलाज के लिए पैसे नहीं है। आप गरीबों का इलाज शुरू कर दें। अगर आपके दोस्तों में, आपके पड़ोसियों में, आपके रिश्तेदारों में, रिलेटिव्स में कोई भी ऐसा नहीं है मुहताज जिसको इलाज के लिए पैसे नहीं है, तो आप अपने करीब के हॉस्पिटल में जाएं, सरकारी दवाखाने में जाएं, वहां पर तहकीक कीजिए कि कौन ऐसा गरीब है जिसका ऑपरेशन रुका हुआ है, जिसकी गोली दवाई रुकी हुई है पैसों की वजह से। आप वहां जाकर उनकी मदद कर दीजिए। मेरा यकीन करें, आपकी सेहत सुधरना शुरू हो जाएगी, आपकी सेहत बढ़ेगी, आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट होगी और आप ये मदद करने के बाद जो भी दवाई लेंगे, दूसरे बीमारों और मरीजों से ज्यादा आपको उससे फायदा होगा। आप जो भी खुराक खाएंगे, पहले से ज्यादा आपको उसमें फायदा होगा। नंबर 6, दुनियावी मुश्किलात में गिरते जा रहे हैं आप। दुनियावी परेशानियों के आप शिकार हैं और उलझे हुए हैं या उलझते जा रहे हैं, फंसते हुए हैं या फंसते जा रहे हैं, कर्ज पर कर्ज होता जा रहा है, सूद पर सूद दिए जा रहे हैं आप। अगर आप भी इस मसले से परेशान हैं कि आप लाख कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप उलझते ही जा रहे हैं, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो थोड़ा सा गौर करें। मैं आपको हल बता रहा हूँ, थोड़ा सा गौर करें। कहीं आपने कोई रास्ता तो बंद नहीं किया है, कोई गली तो आपने बंद नहीं की है। अक्सर ऐसा होता है ना कि किसी की कोई गली को आप बंद कर देते हैं जहाँ से लोग आते जाते हैं, लोगों को फायदा होता है, तो आप अपनी प्रॉपर्टी बताकर, अपनी ताकत बताकर उस पर जोर डालकर दीवार डाल देते हैं, लोगों का रास्ता बंद कर देते हैं या लोगों के आने जाने की जगह को बंद कर देते हैं। अगर आपने ऐसा किया है कि जहाँ से लोगों को फायदा होता है, आपकी वजह से लोगों को फायदा हो रहा था, लेकिन आपकी अना की वजह से या आपके किसी और मसले की वजह से वो जो रिफाए आम का काम है, जो लोगों को फायदा जिससे पहुंच रहा था, आपने वो काम, वो गली, वो रास्ता, वो सड़क बंद कर दिया है, तो आप फौरन उसको खोल दीजिए। देखिए अल्लाह पाक आपकी हर मुश्किल से निकलने का रास्ता खोल देंगे, आपके ऊपर हर बंद दरवाजा अल्लाह ताला खोल देंगे। हाँ, अगर ऐसा नहीं है कि आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, न किसी की गली बंद की है, न किसी का रास्ता बंद किया है, न किसी का सड़क आपने बंद किया है, तो आप कम से कम आखिरी दर्जे में रास्ते से चलते वक्त अपनी गली का, रास्ते या किसी भी रास्ते पर चलते वक्त कूड़ा करकट, ईंट, पत्थर, कांच, ऐसी जो भी चीजें हैं नुकसानदेह, जिनसे लोगों को तकलीफ होगी, लोगों के पैर कटेंगे, लोग ठोकर खाकर गिरेंगे, इनको तकलीफ होगी, ऐसे रोड़े रुकावटों को आप रास्ते से हटाने का काम शुरू कर दें, साइड में करना शुरू कर दें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल को सदका बतलाया है। नंबर 7, अगर आप डिप्रेशन का शिकार हैं और आपने डिप्रेशन की गोलियां खाना शुरू कर दी हैं और इससे भी आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, आपका डिप्रेशन खत्म नहीं हो रहा है और आप परेशान पर परेशान होते जा रहे हैं, दवाइयों की क्वांटिटी बढ़ाते जा रहे हैं, तो डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए आप ये एक काम करें। आप लोगों के लिए, दूसरों के लिए ठंडे पानी का इंतजाम करें, पीने के पानी का इंतजाम करें। अभी कुओं का जमाना तो शायद नहीं रहा, लेकिन अगर आप ऐसी जगह पर हैं तो आप अपने खर्च से कहीं ऐसे कुएं बनवा दें या कुएं खोद दें जहां से लोगों को फायदा हो और लोग उससे पानी पिए। अगर कुएं आप नहीं खोद सकते हैं तो आप बोरिंग करवा दें, क्योंकि बोरिंग का जमाना है और लोगों को जब वो बोरिंग की वजह से फायदा होना शुरू होगा, लोगों को पानी मुयस्सर हो जाएगा, तो आप याद रखें, मेरा यकीन करें कि आपकी डिप्रेशन की शिकायत दूर हो जाएगी, क्योंकि डिप्रेशन एक आग है और पानी हर चीज को बुझा देता है। अगर ये डिप्रेशन की आग को बुझाना है तो लोगों को पानी पिलाएं, लोगों के लिए पानी का इंतजाम करें, ऐसा कोई काम करें कि जिससे लोगों को पानी की परेशानी दूर हो जाए। देखिए आपकी डिप्रेशन की परेशानी भी बहुत जल्द दूर हो जाएगी। नंबर 8, यानी 8वां और आखिरी मसला, आपके घर में नहुसत है। आपको लगता है कि एक वक्त था सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक सब कुछ बर्बाद होने लगा और ऐसा लगने लगा कि घर में बहुत नहुसत है, ये नहुसत छा रही है। जब ये नहुसत छाती है तो बहुत सारे लोग ये सोचने लगते हैं कि इस पर किसी का साया आ गया है, कोई जिन भूत आ गया है। लेकिन याद रखें, घर में अगर नमाजों की पाबंदी नहीं है, कुरान की तिलावत की पाबंदी नहीं है, तो घर में नहुसतें आएंगी। घर में शैतान का डेरा लग जाता है। तो आप नमाजों का एहतमाम करें, आप तिलावत का एहतमाम करें और आप सुबह शाम सूरह यासीन पढ़ने का एहतमाम करें और 3 तस्बीहात का सुबह और शाम एहतमाम करें। आप देखिए आपके घर से नहुसतें दूर होकर रह जाएंगी। 3 तस्बीह कौन सी हैं? 100 मरतबा तीसरा कलमा, 100 मरतबा दुरूद शरीफ और 100 मरतबा इस्तिगफार। जो भी इस्तिगफार आपको आता है आप वो इस्तिगफार करें। 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करें और 3 तस्बीहात का एहतमाम करें सुबह शाम। सूरह यासीन पढ़ने का एहतमाम करें। आपके घर की नहुसत हमेशा के लिए आपका पीछा छोड़ देगी। अब आप खुद में ही तलाश करें कि आप इनमें से किस एक परेशानी या मुसीबत के शिकार हैं और इसका जो भी हल आपको बताया गया है आप उस पर आज से ही अमल करना शुरू कर दें।
انشاءاللہ زندگی آپ کی آہستہ آہستہ ایسے تبدیل ہوتی جائے گی کہ آپ کی برسوں کی پریشانیاں بہت ہی کم وقت میں دور ہو کر رہ جائیں گی، اور آپ کو اپنی پریشانیوں کے حل کو تلاش کرنے کے لیے در در بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو ضرور آگے بھی شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے۔ بہت بہت شکریہ، ملتے ہیں اگلی کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔